सुनी अरदास स्वामी मेरा सर्व कला बणियाई प्रगट भई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वड़ियाई। अंगीकार कियो मेरे करते गुरपुरी की वड़ियाई। अब चल नीम धरी गुरु नानक नित नित चढ़े सवाई। धन सकागद कलम धन भांडा धन मस धन लिखारी नानका जिन नाम लिखाया सच। आपे पट्टी कलम आप उपर लेख पे तू एको कहिया नानका दूजा काहे को। दूजा काहे सी मेरी है जमे ते मर जाए। एको सिमरो नानका जो जल थल रहा समाई। सुआओ गुरसिख वीर बजुर्ग माई भाई बहुत ज़्यादा कर्मां वाले हैं। सो घोर कलयुग दे विच कर्म बनाउण दा पुन्न बनाउण दा समा मिलिया है। कईयां दे कर्मां विच पुत्र नहीं लिखिया हुंदा, कर्मां विच ते हुंदा नहीं। कर्म बनाया बनते है। कईयां दे घरे पुत्रता हुंदा माया नहीं हुंदी। माया आउंदी होई नहीं, आउंदी लगदी वध है चिंता। कईयां नूं तंदुरुस्ती नहीं आउंदी, पैसा लगी जांदा है। ते कईयां दे घर विच कलेश ईरखा द्वैश बड़ा समा औखा लंघदा है। कईयां दे घर विच लाद माड़ी हो जाती है। सो इस करके आओ सारे साधन ये गुरु नानक साहब ने बंदे दे पुन्न बनाउण वास्ते है। भाग बनाया बनती है। घर बैठिया रोजी भी नहीं मिलती है। उद्यम करत बंदा ही उद्यम कर सकता पुन्न बनाउण दा। 84 लाख जूनियां नहीं कर सकती। कर्म बनाउण दा उद्यम नहीं कर सकती। उद्यम करत आनंद पिया सिमरत सुखसार जप जप नाम गोविंद का पूर्ण विचार। इत्थे पूरी विचार दे नाल मात लोक विच कर्म बनते है। इस करके बहुत वड्डे भागां वाली संगत है। समय की बहुत सकोच है। अज बाबा जी गरीब नवाज बाबा आनंद सिंह दे अवतार दिहाड़े के खंड पाठां दे भोग पाए गए हैं। 205 खंड पाठां के भोग पाए गए हैं। हजूर ने कृपा की है। वड्डी है कमाई बाबा जी की अपने पातशाह की। अपना कर्म चंगा है। पाठी सज्जणा ने बहुत सेवा की है पाठां दी। होर गुरसिखा ने पहरे दी
होर बड़ी सेवा की। माइयां ने जल पानी प्रशादा पानी दी बहुत सेवा की है। सेवक जन की सेवा मंग है, पूरे कर्म कमावा, पूरे कर्म बनते है, बन रहे है, बन गए है। नानक की प्रपास विनंती तेरे जन महापुरख देखण पावां। सोती वड्डे भागां वालियां संगतां छेवें पातशाह जी हरगोबिंद साहब महाराज उन्हां दा भी बंदी छोड़ दिवस है। गुरु साहब पहला आ गए सी, कुछ चिर पहला आए पातशाह जी श्री अंमृतसर। पहला तैयारियां कीतियां दीपमाला दियां। गुरसिखा ने बेनती की सी भी हिंदू धर्म विच दिवाली मनाई जाती है, सिख धर्म विच कोई इश्तिहार नहीं है। सतगुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने फिर कृपा की भी श्री अंमृतसर ऐरकी बहुत वड्डा दीपमाला का दिहाड़ा मनाया जाना है। हर साल सालाना मनाया जाएगा, उदों तो लग के हुण तक मनाया जाता है। इस करके बड़े भाग हैं। छेवें पातशाह जी ने जिस टाइम ते बख्शिश होई, जोधे सूरमे घोड़े रखे शास्त्र, तां जहांगीर बादशाह कोले शिकायत हो गई भी जी ऐ पंचम पातशाह के पुत्र है ते भी ऐ जंग युद्ध दीयां तैयारियां कर रहे हैं। जहांगीर विचार करके सोच के, चंदू वजीर सी वजीर, उन्हें आख्या भी हुण समा है। अगे गुरु साहब की शहीदी हुई भी फिर हरगोबिंद साहब महाराज उठे, हुण फिर भी को करना चाहिए है। छेवें पातशाह जी नू बंदे भेजे गए रोका भी जहांगीर दिल्ली दर्शन करने चाहता है। सत्कार ना उन्हां समय ते सच्चे पातशाह नूं बंदे आए, सेवादार जहांगीर वालियों भी गुरु जी दर्शन करने चाहते हैं। गुरु समर्थ सन। ऊँ जो ये गल हुई सारे बड़ी दुविधा बन गई भी खैर नहीं है भी जिहड़ा गुरु साहब नूं बुलाया गया है। गुरु साहब अंतरजामी सतगुरु सच्चे पातशाह जी सूरमिਆਂ नूं लैके दिल्ली गए, मजनू टिल्ले तारा किया सतगुरु पातशाह जी ने। जहांगीर उत्थे आया दर्शन करन, सतगुरां दा ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ प्रभाव पिया। हजूर ने बड़े मिठे प्यारे वचन किए। समा पैंदा गया, दीवान सजदे गए दीवान। चंदू पापी उसने सोचा भी गुरु साहब के नाल जहांगीर दा लोट नेड़े हो रहे है, कुछ करना चाहिए। पंडित ब्राह्मण रखे सी, जोतसी, उन्होंने सिखाया गया भी तुसी जहांगीर नूं कहो। उम्र पहला वडेरी सी, शरीर कमजोर,
ਦਮੇ ਦਾ ਨੁਕਸ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਸਾਹ ਦਾ। ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾੜ ਸਤੀ ਚਿੰਬੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਵੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 40 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਖੁਦਾ ਮੂਹਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਹੈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ, ਗਵਾਲੀਅਰ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ 40 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਚਲੀਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਨੁਭਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਿਰੰਕਾਰ। ਉੱਥੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਵਾਲੀਅਰ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉੱਥੇ 52 ਰਾਜੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੀ, ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੈ, ਸੰਗਲ ਲਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਲ ਲੱਗੇ ਸੀ ਚੀਕਾਂ ਪਈਆਂ, ਕੀੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾੜ ਸਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਿੰਬੜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਿੰਬੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾੜ ਸਤੀ ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਬੜੂਗੀ। ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਚੰਦੂ ਦੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬੰਨਿਓ ਰਾਸਣ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਜੁੜਨ ਲੱਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਸੂਰਮੇ ਬਹੁਤ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ। 40 ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹੇ, ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਚੰਦੂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ 40 ਦਿਨ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਤ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਹੋ, ਸਾੜ ਸਤੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਚੇਤਾ ਭੁਲਾਤਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ। ਰਾਜੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ 5 ਸਿੱਖ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲਈ, ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦੇਹ ਬਦਲ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਹਿੱਕ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾੜ ਸਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਾਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਗਵਾਲੀਅਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਜਾ ਆਪਦਾ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਯਾਦ ਆਇਆ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ
ਵੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਆ, ਸਾਡੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਪੁਰਾਣਾ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਬਣੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ ਪੀਰ ਜੀ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਹੈ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿੰਨੇ ਰਾਜੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਚੋਲੇ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੌਤਕ। ਤੇ 16 ਕਲੀਆਂ ਦਾ ਚੋਲਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, 52 ਕਲੀਆਂ ਦਾ ਚੋਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਮਜਨੂੰ ਟਿੱਲੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਆਖਿਆ ਪੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਈ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਰਵਾਂਗੇ, ਦੀਨ ਰਵਾਂਗੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਸਮਰੱਥ ਸਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੀਰ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਬਹੁਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਦੂ ਔਖਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭਾਈ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਬਹੁਤ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਾਣੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਲੰਘਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਵਰਤਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪੀਰ ਜੀ ਕੋਈ ਮੰਗੋ। ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਕੋਲੇ ਮਾਲਾ ਸੀ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਐ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੱਪ ਦੀ ਕੰਜ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕਦੀ ਸੀ, ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਪੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਮਣਕਾ ਆਪਣੀ ਮਾਲਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਊਂਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਉਸ ਮਣਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਣਕੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ
ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ जी ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਚੰਦੂ ਨੇ ਲਾ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੰਦੂ ਕੋਲੇ ਮਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਾਲਾ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਮਾਲਾ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਚੰਦੂ ਕੋਲੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਚੰਦੂ ਨੇ आख्या नहीं मेरे को माला है नहीं। उस टाइम ते सतगुर कहते वेख जहांगीर ये तेरा राज किवें चलेगा जदों तेरे वजीर झूठ मारते हैं, झूठ मारते हैं। सतगुर ने भाई पुराणा जेठा नूं चंदू दे घरे भेजिया ते आख्या चवारे विच माला पई किले ते जाओ लैके आओ। गुरु पीर शक्ति वरताउंदे आए है। जदों माला लियांदी ते चंदू ने वेख्या उस टाइम ते जहांगीर क्रोधवान होया भी तू झूठ मारिया। कहते जहांगीर तेरा राज किवें चलू। इस टाइम ते साडे पिता जी नूं इसने तत्तियां तवियां ते बिठाया, तत्ता रेता पाया, नाले तत्ती तवी ते बिठाया। उस टाइम ते पीर मियाँ मीर कोले सी। मियाँ मीर कहते मियाँ मीर नूं पुछो। मियाँ मीर बहुत गुरमुखो जहांगीर दा बहुत नेड़े सी ते जहांगीर बहुत श्रद्धालु सी, बहुत श्रद्धालु। उन्हें आख्या जहांगीर जो छेवें पातशाह कह रहे मैं अखी वेख्या घरे जाके ते गुरु साहब तत्ती तवी ते बैठे सी, तत्ता रेता पिया है, तत्ते पानी च उबड़े है। जहांगीर बड़ा क्रोधवान होया, बिध बन जाती है, पाप गुझा नहीं रहिंदा। उस टाइम ते जहांगीर ने आख्या पीर जी बहुत माड़ा काम किया। छेवें पातशाह नूं उठ के आख्या कोई सेवा, कहते सेवा तू करनी नहीं। कहते राज भाग है सारा, मैं राजा तुसी मूहों बोलो, रसना हिलाओ, वही सेवा दे देंगे, वही सेवा कर देंगे। सतगुर कहते जे खुश है तो आपदा चोर चंदू सानू दे दिओ। उस टाइम ते जहांगीर ने आख्या भी लै जाओ। इन्नी गल कहनी थी, सिंह तो पहले ही तैयार सी विधि चंद होनी। उन्होंने पकड़ लिया, 2 मिनटा अंदर ही चक के मजनू टिले लियाई। तो उस टाइम ते पीर जी ने सतगुਰਾਂ ਨੂੰ विद्या किया। तो सतगुर जी सच्चे पातशाह जदों आए चंदू नूं लैके, चंदू के नक विच नत्थ पाई, देखो तो शासक ऐसा समा वरतिया। दिल्ली का वजीर, हिंदुस्तान का राजा, तो अज समा आ गया। नक विच नत्थ पाई, उस टाइम ते गल विच फट्टी पाई। फट्टी ते लिखिया जिहड़ा गुरु नानक दा सिख है ते ਉਹ शासन चंदू दे 7 छित्तर मारे। छित्तर पैण लगे ते गुरु साहब ने बखरा रखिया, ਸਿੰਘਾਂ ने विधि चंद होना ने। सतगुरु जी कहते असी जाना है। जहांगीर कहता पीर जी मैं भी जाना है पंजाब वाल नूं। सतगुरु जी जदों दीवान सजिया होया सी
ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਸੇਵਕ, ਤੇ ਬੜਾ ਬਿਰਧ ਸੀ, ਬਿਰਧ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਲੈ ਕੇ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾ ਸੀਗਾ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਢੋਲ ਖੜਕਾਇਆ ਵੀ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿਓ। ਇੱਧਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪੀਰ ਜੀ ਉਮਰ ਵਡੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿਓ। ਆਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਨਵੇਂ ਲੀੜੇ ਸਮਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਗੁਥਲੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੇਰਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਸੰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਧਰ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਧ ਸੰਤ ਵੇਖੋ ਕੈਸਾ ਸਿੱਖ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਚੱਕ ਲਈ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਥੈਲੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਸਿੱਟਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਮੋੜ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਰੋਗ ਭਰ ਕੇ ਨਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਰੋਣਾ ਆ ਲੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਮੁੜਕਾ ਲਿਆ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਦੇ ਮੇਰਾ। ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਲਿਆ, ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਚੁੱਕੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਊਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਥਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪੀਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਉਮਰ ਵਡੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੈ ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ? ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਬਾਬੇ ਦੀ ਉਮਰ 5 ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ, 5 ਦਿਨ ਦੀ, ਤੇ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਤੂੰ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਥਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖੀਏ। ਉਹਦੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਨਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰਿਓ, ਇਹਦੀ 4 ਦਿਨ ਹਾਰੀ ਭਰਾਓ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਲਿਆਇਆ ਕਰੋ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡੂਗਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੇਖ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਇਵੇਂ ਹੋਇਆ 4 ਦਿਨ ਬਾਬੇ ਦੀ ਹਾਰੀ ਭਰਾਈ, ਕੈਸਾ ਦਰਬਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੇ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਛੱਡਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 5 ਵਜੇ, ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਛੱਡ ਗਏ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣਾ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ, ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਚੱਲ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਅੰਗੀਠੇ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਊ, ਹੁਣ ਰੂਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ, ਕਰਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਭਗਵਾਨ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਵਿਅਰਥੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਘਰ ਦੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅੰਗੀਠੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿਓ। ਅਗਨੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਗਨੀ ਲਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ੂਰ ਮਗਰ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜਹਾਂਗੀਰ ਹੁਣ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਨਿਗਾਹ ਅੰਗੀਠੇ ਵੱਲ ਰੱਖੀ। ਅੰਗੀਠੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਓ ਵੇਖੋ ਚਿੱਟੇ ਚੋਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਦੇਵਤੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਆਓ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਸੇਵੀ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਕਾ ਹੋਵੇ ਨਾਸ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਈਏ ਕਾਰਜਾ ਵਿਰਾਸ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੀਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਸਵੀਰ ਫੇਰਿਆ ਕਰ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਫੇਰਦੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਇੰਨਾ ਜਪਿਆ, ਇੰਨਾ ਜਪਾਇਆ, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾਓ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਰੂਪ ਰੱਖ ਲਈ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 7 ਬਚਨ। ਅੱਗੋਂ ਇੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਸਰੂਪ ਸੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਸੀ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਸੀ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਹਜੇ ਮਨ ਨਿਕਲਦਾ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਕਰੀ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਲਈ। ਸਰੂਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸੀਏ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਨਾ ਸਰੂਪ ਦੇ ਮੂਹਰਿਓਂ, ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸੀਏ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲੇ ਆਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ,
नाले उन्होंने बचन किया भी जिहड़े महापुरुषों को तुहानूं जुगती दसी है असीं उसे दा ही रूप हाँ, उन्हां दी संगत कर ला। जिवें इत्थे साडे दर्शन हुंदे आ सरूप विच दी, ते उवें तैनूं सचखंड विच भी होया करनगे। सब साधु चंगे है, निंदिया निंदक दी माड़ी है, पर बाबा जी ने सचखंड की गल की। एक नाम की गल बाबा जी ने बहुत जोर लाया, नाम जपण दा। एक गुरु घर की सेवा, एक जोर लाया अंमृत छकाउण दा। अपने गुर मत विच बाबा जी ने अंमृत छकाउण दा। एक सचखंड की गल की बाबा जी ने। एक वड्डी गल की, बाबा जी कहते तू अंमृत वेले उठ के नितनेम करया करो, गुरु नानक दा सिख बन जाओ। बाबा जी कहते अद्धी रात होवे, दुश्मन चढ़ के आ जे, भूत प्रेत तंग करे, दुश्मन तंग करे, बाबा जी कहणगे तैनूं धर्मराज दे जम लैण आ जाण, तू गुरु नानक का ध्यान धरी। बाबा जी कहते तेरे ध्यान धरन में देर है, गुरु नानक नूं याद करन में देर है, ते मेरे गुरु नानक दे पहुँचण में कोई भी देर नहीं। ओ बाबा जी, बाबा आनंद सिंह जी, तुहानूं लख लख बधाई होवे। अज दीवे दीपमाला, ये जिहड़े दीपमाला मनाउंदे सी पहलां हिंदू धर्म विच, ये लक्ष्मी की पूजा है। लक्ष्मी की, लक्ष्मी है विष्णु भगवान के घर वाली, उस दा दिन है। उन्हें शरीरक धारण किया, शरीरक इस्त्री रूप का, ते उहदा दिन है ये लक्ष्मी। लक्ष्मी माया है, माया। ते इस करके भी माया लक्ष्मी आऊ अपने घरां च, भी दीवे जगाइए, जोतां जगाइए। अगे कली करते सी, हुण भी करते है, दिवाली नूं सफाई करते है, कोई कमरा छड्डदे नहीं करता। अगे थोड़े समय अंदर रात नूं दिवाली वाले दिन दीवा जगा के बार खुले रखते थे, सारे बार खुले। क्यों? भी किसी घर किसी कमरे में तो लक्ष्मी आवेगी ना, किसी कमरे लक्ष्मी आवेगी। हुण कलयुग का प्रभाव पै गया, हुण 6 बजे बाहर ला देंदे आ भी जिहड़ी लक्ष्मी घरे 4 पैसे पे भी किते ये भी ना निकल जाण, ये भी ना कोई लै जे, लै जे भी वो लक्ष्मी जो वो वेखी जाऊ। इस करके गुरु नानक दे नां दियां 13 जोतां जगायो, 10 पातशाही 10 जोतां घ्यो दियां, गुरु ग्रंथ साहब की 1 जोत, बाबा आनंद सिंह बाबा ईशर सिंह दियां 2 जोतां, 13 जोतां जगाओ। जेकर 13 अंदर भावना ना हुंदी तो अज मोड़ी खाने बैठा 13 धड़ियां तोलदा ना। इस करके आओ, माई पाई अति वड्डे भागम वाले हैं, गुरु साहब ने कृपा की है, ते सारे लख लख बधाई दे पात्र हैं। गुरु की नगरी वाले दूरे भागों वाले हैं। सो नाले पाठी सिंह आए है, नाले रोज़ दवाना ते श्री अंबरसर तो आना ते कै बजे जाना, सारी दिहाड़ी काम करने। होर भी सिख संगत माई पाई, गुरु साहब की मेहर का सदका। बाबा जी कहन लगे श्री अंबरसर की संगत नूं की ना बाबा आनंद सिंह, कोई तुहानूं पूछे भी साधा तो की मिलता,
ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਡਾ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆ, ਜਾਓ ਹੁਣ ਪੁੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਕੋਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਡਾ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੁੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਮਾਈ ਭਾਈ ਅੱਜ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ 205 ਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ 'ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਚਤਰ ਦਿਸਾ ਕੀਨੋਂ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਕਰ ਤਾਰਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਠਾਕ ਅਪਲੋਕਨ ਕੀਨੋ, ਦਾਸ ਕਾ ਦੁਖ ਵਧਾਰਿਓ। ਹਰ ਜਨ ਰਾਖੇ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਕੰਠ ਲਾਏ ਅਵਗੁਣ ਸਾ ਮੇਟੇ, ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਬਖਸ਼ਿੰਦ। ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕਰ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈਏ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਦਾ ਬਣਦਾ, ਠਾਕਰ ਤੇਰਾ ਬਣ ਜੂ, ਤੂੰ ਬਣ ਜਾ ਆਪਣੇ ਤੇ। ਸੋਈ ਸੋਈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਭੇਜੀ ਜਾਣਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਾਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਮੁੱਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਕਥਾ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ, ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰੇ ਜਾਇਓ, ਜਾ ਕੇ ਜੋਤਾਂ ਦੀਵੇ ਜਗਾਓ, ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਹੌਲੀ ਸਹਿਜ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਹ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮੇਹ ਕਰਨਗੇ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੜਾਕੇ ਲਿਆਏ ਪਏ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਬੈਗੋਂ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿਓ, 4 ਵੱਜ ਗਏ ਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ, ਵਚਨ ਸੁਣੋ, ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਹਿਲੇ, ਨਾਨਕ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਆ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੰਤ ਭਗਤ ਗੁਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਗ ਤਾਰਨ ਆਏ। 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 ਸੰਤ ਭਗਤ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਗ ਤਾਰਨ ਆਏ। ਸੰਤ ਭਗਤ ਗੁਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਗ ਤਾਰਨ ਆਏ। ਸੰਤ ਭਗਤ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਗ ਤਾਰਨ ਆਏ। ਸੰਤ ਭਗਤ ਗੁਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਗ ਤਾਰਨ ਆਏ। ਸੰਤ ਭਗਤ ਗੁਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਗ ਤਾਰਨ ਆਏ। ਸੇ ਉਪਕਾਰੀ ਜਗਤ ਮੈਂ
गुर नाम जपाए से अपकारी जगत में गुर नाम जपाए से उपकारी 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 जगत में गुर नाम जपाए संत भगत गुर सिंह है नाम जपाए उपकारी जगत में गुर मंत्र जपाए क्रोध पुन लोभ मोह कार चुकाए जुगत कट सोप है कर प्रमाण ठराए हर गोबिंद सद सलाहिया सद अंबरत वेला वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला अज मैं करई फुलवाड़ी लाई बाबा नंद सिंह ने मैं करई फुलवाड़ी लाई बाबा नंद सिंह ने अज महक रही फुलवाड़ी लाई बाबा नंद सिंह ने 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 महक रही फुलवाड़ी रही फुलवाड़ी आज महक रही फुलवाड़ी आज महक रही फुलवाड़ी लाई बाबा नंद सिंह ने 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 आज महक रही फुलवाड़ी लाई बाबा नंद सिंह ने महक रही फुलवाड़ी लाई बाबा नंद सिंह ने महक रही फुलवाड़ी लाई बाबा नंद सिंह ने महक रही फुलवाड़ी लाई बाबा नंद सिंह ने। उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल एह रतन सुनत कमावत होत उधार आप तरै लोक कह निस्तार। आओ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਮਾਲਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਦਰਗਾਹੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾ ਕੇ ਸਭ ਦੀ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ 721 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਇਸ ਮੱਸਿਆ ਤੱਕ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ 19,210 ਪਾਠ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ 40,571 ਪਾਠ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ 108 ਮਣਕੇ ਦੀ ਮਾਲਾ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਲਾ 1,72,244 ਮਾਲਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ 2,81,307 ਮਾਲਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੱਸਿਆ ਦੇ ਜੋ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹਨ 3 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਠਾਠਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋਏ ਹਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕੁੱਲ 205 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋਏ ਹਨ।
ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ 20 ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 7 ਸਹਿਜ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਵੀ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਠ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 326 ਪਾਠ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ 1334 ਪਾਠ, ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਤੱਕ 2457 ਮਾਲਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ 5445 ਮਾਲਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਹੀ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੋ ਕਿ 6 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜੋ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਗਰਾਊਂਡ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, 6 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਤਰੀਕ ਦਾ ਰਾਤ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਔਰ 12 ਤਰੀਕ ਦਾ ਰਾਤ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਗਪੁਰ, ਜਿੱਥੇ ਖੰਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਬੈਜ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਸ ਰਹਿ ਕੇ ਥਾਂ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, 11 ਤਰੀਕ ਦਾ ਰਾਤ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਔਰ 12 ਤਰੀਕ ਦਾ ਵੀ ਰਾਤ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਤੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਤੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਤ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਰਾਏਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿੱਥੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਸਾਲਾਨਾ ਹੀ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 13 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਦਾ ਵੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਰਤੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਸਥਾਨ ਬਣੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੀਪਮਾਲਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਆਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਭ ਨੇ ਹੀ ਜੋ ਨੇੜੇ ਅਸਥਾਨ ਹਨ ਸਾਰੇ ਨੇ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮਾਲਾ ਕਲਾ ਠਾਠ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਤੇ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੱਸਿਆ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਦੀਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਰਾਤ